निज निजर गोलाप फूल को लगे दियंती। आउ सांगे सांगे सही गोलाप फूल तीनोटी बड़ गोलाप घर रे परिणत हो जाए। गोटे सुंदर जंगल रे मिक्की चढ़ई तार दुई छोट भौणी टिकी आउ चिक्की सह रहुथाए। से तिनी भौणींकर बापा माँ नथांती। मिक्की चढ़ई अन्य मानक घरे काम करी जहा आणुथिला से तिनी जण सेइथिरे पेट पोषुथिले। एमिति किछि दिन बीती जाए। आउ दिने मिक्की को गोटे चाकरी मिली जाए। टिक्की चिक्की शीघ्र सुन, आज तुम पाई गोटे खुशी खबर। कौन है दीदी, तुम्हें कहीं आज भारी खुशी जना पड़ुछ? आज मते गोटे बड़ लोक घरे चाकरी मिल जाइछि। मु तांका झिया को पढ़ेबी आ से मते मासको 5000 टंका देबे। एथर तुमे दुई जण आ घरे रहबनी, तुमे माने एथर स्कूल जीव आ पाठ पढ़िब। दीदी ई तो बढ़िया खुशी खबर, आमे एथर स्कूल जीवु। थैंक यू दीदी। ता पर दिन मिक्की ता दुई भौणी को नहीं स्कूल को जाउथाए। आउ हठात से माने बाटरे गोटे कुकुर छुआ को खंडिया खबर अवस्था रे पड़िथिबार देखंती। अरे ए कुकुर छुआटा तो खंडिया खबर होई पड़िछि, आको बहुत कष्ट हेउथिबो। चल आको आमे हम घर को नहीं जिबा। एहा कही से माने से कुकुर छुआ को तांको घर को नहीं जाती। आउ ता खंडिया रे औषध लगेई ताको किछि खाइबाकू दियंती। से माने तार जत्न नेबारु कुकुर छुआटी सुस्थ हो जाए। ता पर दिन सकाळु मिक्की कुकुर छुआ को खाइबाकू देउथाए। आउ से कुकुर छुआटी खाई सारी बाहर को चली जाए। दीदी मो कुकुर छुआ पळै जाउछि, ताको धर, मो ताको रखिबी। अरे टिक्की से जाऊ, बोधुए ता बापा मां का कथा तार मने पड़ुथिबो, से तांको पाखको जाउथिबो। चलो तुमे दुई जण एबे स्कूल बाहर। ता पर दिन सकाळु कुकुर छुआटी तांको घर को पुणी चली आसे। दीदी देखा कुकुर छुआ पुणी आसिलानी। मिक्की चढ़ई ताको बिस्कुट खाइबाकू दिए। कुकुर छुआटी खाई सारी पुणी बाहर को जिबाकू लागे। एथर किंतु से जाउथाए आउ पुणी फेरिकी आसुथाए। लागुथाए जेमिति से कुकुर छुआ सेमानंको ता पछरे जिबाकू डाकुछि। मिक्की ए कथा जानी पारे। मते लागुछि ए कुकुर छुआ आमको ता सांगरे जिबाकू डाकुछि। एहा कही से तीन जण ता पछे पछे जाती। से माने ता पछे पछे चाली चाली बहुत दूर चली जाती। दीदी मते भारी डर लागुछि, आमे आ पछे पछे काहे की जाउछे? ये जदी राक्षसुनी की डाहाणी हेइथिबा हमको मारी दबो। चलो आमे एठु पळेइबा। ठीक अछि चलो आमे पळेइबा। से माने जिबाकू बाहरी थांती। आउ एतिकी बेले से कुकुर छुआटी एक जादूगरिणी चढ़ई रे परिणत हो जाए। ताकू देखी से माने बहुत डरी जाती। आउ सेठारु शीघ्र जिबाकू चेष्टा करती। रही जाओ चढ़ई माने, मते डर नाही, मु तुमर किछि करिबिनी, मते तुमर साहाय्य दरकार। आमे सबु जानिछु, तुमे गोटी जादूगरिणी चढ़ई आउ हमको नहीं तुमे बळी पकेई दबो। मिक्की दीदी चलो एठु शीघ्र पळेइबा। मु सत्त कहूछि, मु तुमर किछि भी क्षति करिबिनी। मो मार देह बहुत खराब, आउ से तुमको देखिबाकू चाहूछि। आउ ए हेउछि तार शेष इच्छा। मु खाली तार शेष इच्छा पूरण करिबाकू चाहूछि। दया करी मते टिके साहाय्य कर। ना आमे तुम संगरे कुआडे किछि पुनी। चिक्की दीदी ठीक कहूछि, तुमे हमको नहीं बळी पकेई दबो। रुहा चिक्की टिकी, आंका मां को जदी हमको देखिबाकू इच्छा हेउछि तेबे आमे तांका पाखको निहाती जिबा दरकार। केही भी निज मां को नहीं एते बड़ मिछ कहि परिबेनी। भौणी चलो
ଆମେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଚଢ଼େଇର ମା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ମିକି ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ମାଉସୀ, ତୁମେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଆମେ ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ତୁମ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଯାଦୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମରିବା ଆଗରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ତୁମକୁ ଦବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେ 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରେଇ ଦିଏ, ଆଉ କୁହେ, ଏହାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। ଏ ହେଉଛି ତୁମ ମାର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ସେ ୟାକୁ ମୋତେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଘରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେହି ଗୋଲାପ ଘରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ସବୁ ମିଳିବ। କେଉଁ ଜିନିଷର ବି ଅଭାବ ନଥିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମେ ପୁରା ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ କଟେଇବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଗୋଲାପ ଫୁଲ 3ଟି ବଡ଼ ଗୋଲାପ ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଦିଦି, ଏ ଗୋଲାପ ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ଯାଦୁଗରଣୀ ଚଢ଼େଇ ତ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତ ଭିତରେ ଅଛି। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଏ ଘର ଦେଖି ନିଜର ପାଠ ପଢା ଆଉ ଭୁଲି ଯାଅନି। ଚାଲ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦିଦି, ଆମର ଆଉ ପାଠ ପଢିବା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଏ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାହା ମାଗିବା ତ ସେ ଆମକୁ ଦବ। ଏ ଘର ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ଘର। ଇଏ ଆଜି ଅଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ଯଦି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବନି, କି କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମିକି ତାର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ମିକିର କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ ସେ 3 ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ମିକି ଚଢ଼େଇ ତାପରି ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦିନେ ତା ପାଖକୁ 2ଟି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମିକି ତା ଗୋଲାପ ଘରକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗେ, ଆଉ ଗୋଲାପ ଘର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଦେଇଦିଏ। ଶୁଣ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏ ପଇସାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ଲାଭ ହେବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଚଳିବ। ତୁମକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମିକିର 2 ଭଉଣୀ ଚିକି ଆଉ ଟିକି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଏସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଏହା ଦେଖି ଗୋଲାପ ଘର ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ମାଲିକାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର 2 ଗୁଣ ଦେଉଛି। ଏଇ ଚୁପ କର। ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘର ହୋଇ ମତେ ଶିଖେଇବୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ତ ମାଲିକାଣୀ, ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଚାକରାଣୀ। ଚିକି ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଲାପ ଘରଟି ରାଗିଯାଏ,
ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଚିକି ପୁଣି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଟିକି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୁଏ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆରେ ଦିଦି, ଆମ ସହିତ ଏଇ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମ ଗୋଲାପ ଘର କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇ ଦେଖ, ମିକି ଦିଦିର ତ ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ଚାଲ, ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିକି ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କାରଣ ସେ ଗୋଲାପ ଘର ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଲାଗୁଛି ଆମେ ମିକି ଦିଦିର ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ମିକି ଦିଦିକୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ମିକି ଦିଦି, ଏ ମିକି ଦିଦି, ବାହାରକୁ ଆସ। ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମିକି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଲାପ ଘର କାହିଁ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିକିକୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି, ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ହଁ ଦିଦି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ମିକି ତା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତା ଗୋଲାପ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ସେହି ଗୋଲାପ ଘରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ତାର ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚଲାଉଥାଏ। ବାଟରେ ସେ ଟୁନିର ଝିଅକୁ ଦେଖେ। ଆରେ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ତମେ କଣ ବାଇକ୍ ଚଲଉଛ? ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କିଣିଛ କି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ବସ୍ତା କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ? ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଅଛି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଟିକେ ତୁମ ଗାଡିରେ ବସେଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରେ କାଟିଲାଣି। ତୋ ମା ଟୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସେ କଣ ନେଇପାରିଲାନି? ମୋ ମାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ପଠେଇଛି। ମତେ ଟିକେ ତମ ବାଇକରେ ନେଇଯାଅ। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ମୋ ବାଇକରେ ବସେଇବିନି। କାହିଁକି ଅଙ୍କଲ? ତମେ ତ ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ତମର ଗରିବ ଘର। ମୁଁ ତୁମର ସେ ଚାଳ ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ଏ ନୂଆ ବାଇକ୍ ନେବିନି। ମୋ ବାଇକ୍ ନହେଲେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମୋ ବାଇକରେ ରଖିଲେ ମୋ ବାଇକ୍ ପୁରା ଅସନା ହେଇଯିବ। ଅଙ୍କଲ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ବାଇକକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ଚାଲି ଚାଲି ଯା। ଏହା କହି କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ତା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଟୁନିର ଝିଅ କୁନି କଷ୍ଟ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁନିକୁ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। କୁନି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଉସା, ତୁମକୁ ଏଠାରେ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ଆଉ ଏଠାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି? କୁନି, ତୁ ଆଗ ମୋତେ ଖୋଲ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କହିବି। କୁନି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ଆରେ ମଉସା, ଏଇ ତ ଆମ କାମ। କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ତତେ ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ମୁଁ ତତେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛି। ସେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ହଁ ମଉସା, ତୁମେ ଠିକ୍ ଦେଖିଛ। କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଝିଅ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ପରୀକ୍ଷା? ହେଲେ କେମିତି? ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି।
ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଏଠାରେ ପକେଇଦେଲି। ହେଲେ ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଆଗ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କହ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେପଟେ ମୋ ମା'ର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଯାଦୁର ଲାଠି ଦେଉଛି। ଏହା କହି ଚିଲ ତାକୁ ଏକ ଯାଦୁର ଲାଠି ଦିଏ। ଏଇ ନେ ଝିଅ, ଯାଦୁର ଲାଠି। ତୁ ଯଦି ଏବେ ତାକୁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିବୁ, ସେ ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏଥିରେ କେବଳ ତୋର 3ଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଉସା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ମୋତେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁର ଲାଠି କୁନିକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆରେ ସତରେ ତ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆରେ କୁନି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ନାନୀ ଦେଖ, ତୁ ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲାଠି ଦେଖୁଛୁ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲାଠି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଯାଦୁର ଲାଠି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ବାଟରେ କୁନି ସାଥିରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେ ତା ନାନୀକୁ ସବୁ କହିଦିଏ। ତାହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ 2ଟି ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମାଗିବୁ? ମା'ର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ଦେଖିଥାନ୍ତା ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କୁନି, ତୁ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ କହ ଆମ ମା'କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। ଠିକ୍ କହିଛୁ ନାନୀ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ମୋ ମା'କୁ ଆଗ ଭଳି ସୁସ୍ଥ କରିଦେ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁର ଲାଠିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଟୁନିର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏ ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି କେମିତି? ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ତାପରେ କୁନି ଟୁନିକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ତା ମାନେ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ତୋର 2ଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ? ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି। କି ବୁଦ୍ଧି? ଏ ଲାଠିକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ର ଗଛ ମାଗିବି। ଆମେ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବି। ଆମେ ସେଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳି ଗପୁଛୁ? ବାଇକ୍ ଗଛ ତତେ ସେ କେମିତି ଦବ? ଏସବୁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଉସା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗିବୁ। ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହେ ଯାଦୁର ଲାଠି, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଗଛ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଇକ୍ ହେଉ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁର ଲାଠି ଉଭାନ ହୋଇ ଏକ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଟୁନିର ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଟୁନି ଓ ତାର ଝିଅ ସେହି ଆଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଲୋକଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଏକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇକ୍ ଲଟକିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମା, ଦେଖିଲ କେତେ ବାଇକ୍! ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ କାଳୁ କାଉ ତାର ନୂଆ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥାଏ। ଆଉ ବାଟରେ ତାର ବଣ୍ଟି ପାରା ସହ ଦେଖା ହୁଏ। କିରେ ବଣ୍ଟି ପାରା, ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଏମିତି ବାଇକ୍ କିଣି ନଥିବେ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଯେମିତି ଏ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛ, ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବ। ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋତେ ଚଲା ଆସୁନି? ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଶିଖିବି? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି କହିନି। ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ନା ନା, ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚଲାଉଛି। ଦେଖ ପାରା, କେତେ ସ୍ପିଡ। ମୋର କିଛି ହେଉନି।
ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଅନି। ଚାଲ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି। ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଠା ଦିଆଯିବ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଛି। ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଝିଅ ହୋଇଛି। ହେଇଟି କାଲୁ, ଦେଖ ବା ଦେଖ, ସେ ଅଲାଜୁକି ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି କେମିତି। ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ତମେ କିଛି କରୁନ। ତାର ବେଶୀ ପଇସା ହେଇଛି, ସେ ତାର ବାଣ୍ଟୁଛି। ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଗଲା ବା? ତୁ କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ରାନୁର ଝିଅ ଟିକି ଆଉ କାଲୁର ପୁଅ ଟୁନା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାନୁର ଝିଅ ଠିକ୍ ରାନୁ ଗୁଣ ଆଣିଥାଏ, ଆଉ କାଲୁର ପୁଅ ଠିକ୍ ତା ମା କାଳିର ଗୁଣ ଆଣିଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଲ୍ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଟିକି ଟିକି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳିବି। ମତେ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳେଇବ? ହଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା। ବହୁତ ମଜା ହବ। ଏ ଟିକି, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବିନି। ଆମେ ତ ଚଢ଼େଇ ଜାତି, ଆଉ ସେ ତ କୁକୁର ଜାତି। ଆମଠୁ ସେ ଅଲଗା। ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବନି? ହେ କୁକୁର, ଯା ଏଠୁ। ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହବୁନି, କି ତତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେଇ ଦବୁନି। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟୁନା? ଏମିତି କ'ଣ କେହି କାହାକୁ କୁହେ? ମୋ ମା କୁହେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଜାତି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ। କୁକୁର ଛୁଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତୋର ଖେଳେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଟି। ଏହା କହି ଟୁନା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜାଣିଛ କାଳୁ, ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ବହୁଛି, ସେଇ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ନେଲପଲିସ ଗଛ ଅଛି। ସେ ନେଲପଲିସ ଯିଏ ଲଗେଇବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋରା ହୋଇଯିବ। ତମେ ଯାଉନ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନେଲପଲିସ ନେଇ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। କ'ଣ କହୁଛ କାଳୁ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ନା ନାହିଁ ବା? ନା ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଗଛକୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚିଲ ଜଗିଛି। ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମାରିଦବ। ଏପଟେ ଟୁନା ସବୁ କଥା ନ ଶୁଣି ଟିକି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଟିକି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ନେଲପଲିସ ଗଛ ଅଛି। ସେ ନେଲପଲିସ ଲଗେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେହ ଗୋରା ହୋଇଯିବ। ଚାଲ, ଆମେ ସେ ନେଲପଲିସ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟୁନା, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯିବିନି। ମୋ ମା ଜାଣିଲେ ମତେ ପାଟି କରିବ। ଆରେ ତୋ ମାକୁ କିଏ କହିବ? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖ ଟିକି, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହ ଯିବୁନି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟୁନା, ଚାଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସେ ନେଲପଲିସ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଏକ ଅଠା ଲାଗିଥିବା ଜାଲରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଗଛକୁ ଜଗିଥିବା ଚିଲ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଅଠା ଜାଲ ପକେଇଥାଏ। ଟୁନା ଆଉ ଟିକିକୁ ଦେଖି ଚିଲଟି ସେ ଜାଲକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଅଠାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଆମକୁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆରେ, ଇଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକିର ସ୍ୱର। ସେ ବୋଧହୁଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା କହି କୁକୁର ଛୁଆଟି ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ।
ଟିକି ଆଉ ଟୁନାକୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ କିଛି ନ ଭାବି ପାଣିକୁ ସିଧା ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଜାଲକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି କୂଳକୁ ନେଇ ଆସେ। କୁକୁର ଛୁଆ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆଜି ନଥିଲେ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଟୁନା, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଜାତିକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା। ହଁ ରେ ଟିକି, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି, ହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ବିପଦରେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା।